हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुची आपण भलरे रुहतु सुस्थरे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर ब्लॉगर आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो सबुदिन कहे यहाँ कि सुंदर ब्लॉग बोलिके तो आज ब्लॉगटी आपको बहुत पसंद आसे बहुत सुंदर ब्लॉगटे। तो देखो गाँव में आमर बंधु चर्चा कार्यक्रम हुए आज माने तो आगु को निश्चय जानीपर कौन कि माने कार्यक्रम बंधु चर्चा करनी बोलिकी। तो यहाँ सकाल टाइम भिडियो मु गाधुआ पाधुआ काम दाम सब सरी समय 8टा पाखापाखि हम सब सरे दे सारिकी आगर आसिक चुलीटा नगेदेनी चुलीटा नगेदे लहुणी मो पाखे जो आग दिन गला काली भिडियो तो देखी जे आग दिन मु दही जो सर जे पकई सजा पकई ताको बुलेकी लहुणी बाहर करके रखी आ से लहुणी जो थिला ताको आनिके आगर करना चुलीटा जेहेतु छुंच मरा होती से ताको आनिके बसे देथिनी घी हवापाई कि ताको बसे देमी बसे देकी ए कामटा सरीगला तापर जाइए चुलीर आउ किसी रोषे करमी जे चुलीटा अईठा हेनी नन कहना अईठा चुली होती पुणी ताको छुंच मारिकी पुणी लहुणी बस एतरंग करने अपेक्षा मुझे आगर गाधुआ पाधुआ कम सर देकी चा टे पी दे चा पी दे सारिके तापर आसनी कहना लहुणी बसापी लहुणीटा बसईदेमी लहुणी हो सारापर कहना ये भात टिका बसईदेमी। आपड़ भावुवे आज कहीं एत बेणुसु भात टिका बसलानी तो मुझे कहनी आज बंधु चर्चा बोलिकी सतरे आज बंधु चर्चा। तो से दिन तो देखी ननद ननद दीज आसते सन्ध्या समय आसी से कहना रही अधघंटे खंडे रहीकि सांगे सांगे पलि तो खियापिया किसी आम घरे करें तो कही समय बाहर करके आम घर को आसापी तो निमंत्रण कराई से आज आसिकी पहुँचे आउ माने नणंद करना से बाहर जॉब करती जो कि से घर पाख रुहति वर्षर थे घर को आसते घर को आसला करना तो जहाँ भी है से आसबे ना टे बुलापाई आसबे ना कौन खियापिया तो करके तो जीवे ना जीवे से भी बहुत कम समय पर घर को आसती आईपाई कि आज निमंत्रण कराई से आसबे बोलिकी। तो आग को तो देखिए आग भिडियो तो देखी से आसिक जो आम घर को जो बुलापाई आसी तो से कि मुझे करना चुली नगे लहुणी बसीदेनी आ बाबा सेपटर जाते छक को मार्केटिंग करने जहाँ जहाँ सब जिन दरकार कही से जाकि सब धीनिकी माने आनिया को जाइए। तो मोर लहुणी होता लहुणी की ओल्हे देती भात टिकाटा बसई देती भात टिका बसई देकी करना मु आसिकी पहुँचला बेलू को बाबा कौन करते ना सब सौदापत्र जहाँ सब सरी कि जहाँ दरकार कही से दिन के आसिकी पहुँचते आ लाइनटा से समय जावासा करूला तो जहाँ भी कौन है के जाने तो आसला वर्षा तो सकाल तो काउलिया पाग कर तो ठीक अच्छे बाबा सकाଳେ धान भांगापी भी जाते जो आग देखी भिडियो बाबा धान नहीं कि जाते मेसीन पाखक पेशापी कि तापर दिन तो जाइए पेशापी कि आउ कहीं गुड़ टिके मचिकी तो आज सकाଳେ बाबा जाते धान पेसिकी धीनिकी आसते आ समय करना आम जिनपतर बाहर कर तो आसीगला वर्षा ये सब लुगा जो गला भिडियो तो देखी बेलूली जो सब सुखौनी वर्षा एत दूर आसला जे मु मोबाइलटा धरती धीनिकी धाई पलि आसनी आ समय करना जो कम आउ मैंने भिडियो ऑन करने कि ध्यान थी कहीं वर्षा बहुत जोर से वर्षा हो गला। तो आम आड़े तो कम कम होता कि नणंद जो घर आड़े बहुत जोर से वर्षा होता आउ लुगापटा सब तुली तापर बाबा जो धान पेसिकी जो आनी सब बाहर सब आणिकी घर भितर रखी ना चाउल सब उदा हो से कम सब सरला करना मुझे से सब बाहर करके रखी मु पलि आसनी करना भात तो बसे देती चुलीर भात हो सारापर तरकारी पत्र जहाँ करवा कथा करें। तो बाबा माछ धीनिकी आसिक पहुँचते मु पलि आसनी एठिकी माछ को काटियापाई कि माछ काटिदेमी माछ काटिकी धुआ धुई सब कर सारा बेलू तार भर खियापिया भी करते खियापिया कर सारिकी करना आज सकाଳେ मुझे किसी रोषेबास करी मैंने जहाँ जेरकम अच्छी समस्ते खाईदेवा शुक्ला जलखिया मु किंतु पखाला खाई मु पखाला खाई आउ बाबा आउ झील आ मिकिली समस्ते ओट्स खाई तो ना आज सकाଳେ रुटी फुटी किसी करी ना करना होता लेट होता तो मु भी पखाला खायापाई तरकारी पत्र भी किसी करी कहना भेंडी पोड़ीकी आउ भेंडी आंबुल दलिकी मु पखाला खाई जहाँ खियापिया भी सरी जाता खियापिया सरईकी बासन कुसन धोईकी एपटर करना माछ काटिकी धुआ धुई कर सारा बेलू ना भात होता एरक तो सब भात हो जाए एति समय लगे मत भात होता भात गाली भात गाली देकी एपटर करना माछ को भाजापी रखी मैंने माछटा आगर भाजीदेमी भाजी देकी तापर करना पचर जगह खाया समय हम माछ तरकारीटा करमी आ बाबा एपटर बस कौन कर मसला छड़ाऊँ
ଆଉ ମୁଁ ତ ସେପଟରେ ମାଛ ସନ୍ତୁଳୁଥିଲି, ମୋତେ ତ ମସଲା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସମୟ ହେବନି। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ସେପଟର କାମ କର, ମୁଁ ଏପଟର କରିନା ମସଲାକୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇଦେମି। ତ ଆଜି କରିନା ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ଘର, ସବୁବେଳେ ତ ଚିକେନ୍ ହେନେ ଭାଇ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିନି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ହେବ କି ନ ହେବ, କ'ଣ କେରକମ କରିମି। ତାପରେ ଆମେ ଘର ଖାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିକି ଭଲ ରକମ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିନା ବାବା ମସଲା ଛଡ଼ଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି କହୁଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଭାଇ ଯେରକମ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଚିକେନ୍, ଖାସ୍ କରିକି। ଆଉ ତ କିଛି ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ, ଚିକେନ୍ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେରକମ ହୋଟେଲରେ ଯେରକମ ହେଇଥିବ, ହୋଟେଲର ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଚିକେନ୍ ଖାଇନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଭାଇ ଯେରକମ ରାନ୍ଧନ୍ତି ହୋଟେଲର ସେରକମ ହିଁ ହେଉଥିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ୍ ସେ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୋ ହାତର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେବ କେମିତି ହେବ, କ'ଣ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଚିକେନ୍ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ଯେଇଟା କ'ଣ ଯେଇ ରୋଷେଇର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ସେ ରୋଷେଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ରୋଷେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଦକର ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ରକମ ତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମାଛଟା ସନ୍ତୁଳି ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ମାଛ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ନଣନ୍ଦ ଆମର ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କ'ଣ ମାଛ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ନୂଆ କଡ଼େଇଟି ଯେଉଁ କିଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ନୂଆ କଡ଼େଇରେ କ'ଣ ଯେରକମ କଳା ଶୀଘ୍ର ଛଡ଼େଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତେଲ ମାରି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଶ ମରା ହେଇଯାଏ କଡ଼ାର, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସହଜ ହୁଏ। ତେଲ ମାରିଦେଲା ପରେ କଢ଼ା ତ କଳା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାକୁ ଦୁଇଥର କରିକି ମାଜିକି ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ଥରେ ବାସନ ଧୁଆ ସାବୁନ ଯେଉଁ ଭୀମ୍ ସାବୁନରେ ମାଜିକି ମାଜିଦେନି, ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ ସର୍ଫ ପକାଇକି ଯେତେବେଳେ ମାଜିକିନି ତାପରେ ଯାଇକି କଳା ଭଲ ରକମ ଛାଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଢ଼ା ବିଲକୁଲ ବି କଳା ହେଇଥିଲାନି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଁଶଟା କ'ଣ କେଇଠି ଧୋଇଗଲେ ନା ପାଉଁଶ ଛାଡ଼ିଯିବ, କଳା ହେଇଯିବ କଢ଼ା। ତ ଏଇରେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତେଲଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାପଦ ବୋଲିକି କଢ଼ା ବି ଆଉ କଳା ହେବନି। ତ ଯାହା ହଉ, ସେ ତ ମାନେ ମାଜିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କଳା କଢ଼ା ମାଜିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ରୋଷେଇ କଲେ କଳା ହେବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ମାଛଟା ହେଇଥିଲା, ମାଛଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଦେଇକି ଆଗରେ କ'ଣ ଆଳୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେନି। ବାହାର କରିଦେଇକି ତେଲ ମାନେ କଡ଼େଇରେ ତେଲଟା ନା ବେଶୀ କରିକି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ କଡ଼େଇଟାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେନି। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଯେତିକି ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯାହା ଆସେ ଗୋଟା ମସଲା, ସେ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ପିଆଜ ଭାଜିଥିଲି। ଆଉ ଯେରକମ ନର୍ମାଲ୍ ଯେରକମ ଚିକେନ୍ ଯେରକମ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଯେରକମ କରନ୍ତି, ସେରକମ ହିଁ କରିଥିଲି। ମସଲା କଷି ଦେଇକି ଚିକେନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଥିଲି, ସେରକମ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ ସେରକମ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଟିକେ ଡର ଥିଲା ବି ମନର, କାଳେ ଅଲଣା ହେଇଯିବ କି, କାଳେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ କି, କାଳେ ମାନେ ମସଲା ବାସିବ କି, ଏରକମ ନା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବି ଭଲ ବୋଲିକି କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲାନି, ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ବି ଖାଇକି ମାନେ ଭାଇଙ୍କି ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, କହିଲେ ଠିକ୍ ଏଇ ଯେରକମ ରୋଷେଇ ହେବା କଥା ଠିକ୍ ସେଇରକମ ପରଫେକ୍ଟ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତ ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରିମି ବୋଲିକି। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି 11ଟା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଦେଖାଥିଲାନି। ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନଣନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଥିଲାନି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ କହିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପଟରେ ଯେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା, ହାଲକା ଧରଣର ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଟରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ କ'ଣ ନା ସେଠି ରହିଗଲେ, ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ସେ ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ସମୟ। ସେତେବେଳକୁ ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଲାଣି। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ରୋଷେଇ ମାନେ ସରିବା ପାଇଁକି। ସେ ଆସିକି ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ ସେ ତ ବାହାରିକି ଆସିପାରିଲେନି, ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଲାରୁ ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଏଇରକମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ ଯେରକମ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଖିଆପିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଯେରକମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖିଆପିଆର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିଲିନି, କାହିଁକିନା ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ କରି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲିକି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଖିଆପିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତ ହେଇଥିବ। ତ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବି ଖାଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖିଆପିଆ କରିକି
ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ରହିଥିଲେନି ଆଉ ମାନେ ବେଳେ ଉଲ୍ଟो ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ଯାଉ କାଟିଥିଲେ ସାଙ୍ଗର କାଟିଥିଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତ ବାହାରୁଥିଲେ ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲିକି 4ଟା 7ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ରଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ତ ତୁମେ ଆସିପାରୁନ ବର୍ଷର ଥରେ ହିଁ ମାତ୍ର ଆସୁଛ ତ ଆସିଛ ମାନେ ତୁମ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ତ ରହିକି ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ କ'ଣ ରହିପାରିବେ ନା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଯାହା ହଉ ଏଇରକମ ମାନେ ହେଇଥିଲା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାଣିଜୀ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭାଣିଜୀକି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଆସିକି ମାନେ ଆସିନେ ମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଘରକୁ ଆସିବ ତାକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବା ମୋତେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଘରକୁ ଆସେ ବାହାରେ ତ ରହିକି ସେ ପଡ଼ୁଛି ଘରକୁ ଆସିନେ ସେ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଏ ତ ଏରକମ ରୋଷେଇ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ପାଖାପାଖି ମାନେ କଷାକଷି ଅଧା ହେଇସାରିଥିଲା ଆଉ ମସଲାର ଚିକେନ୍ ଦେଇକି କଷିଥିଲି ଚିକେନ୍ ମାନେ 80% ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ରକମ କଷି ହେଇଥିଲା ମାନେ କେରକମ ମୁଁ କହିମି ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଫଟଫଟ ହେଇକି ବାହାରିଥିଲା ଚିକେନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଥିଲା ସେସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ତେଲ ସବୁ ଉପରକୁ ମାନେ ଫୁଟିକି ବାହାରିଥିଲା ଏରକମ ବି ଯେରକମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିଲା ବେଳେ ଯେରକମ ଚିକେନ୍ଟା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ତ ସେ ଏତେ ସମୟ କଷିଥିଲି ଯେ ତାକୁ ଯେରକମ ଚିକେନ୍ଟା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ ସେରକମ ଚିକେନ୍ ନାଲି ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷିଥିଲି ଆଉ ସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି ବନେଇଥିଲା ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ୍ ବନେଇଥିଲା ମୋ ହାତ ତିଆରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏରକମ ବନେଇ ପାରୁନି ବୋଲିକି ତ ଏଇରକମ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ତ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ଘଟେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ ଭଣଜା ଆଉ ଭାଣିଜୀ ତ ଆଗତୁରିଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ବର୍ଷା ମାନେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସିକି ଆଗତୁରା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଆସିବାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ବସିକି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲା ଖିଆପିଆ କରିକି ସେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲା ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏଇଟା ଥିଲା ବେଳଓଳି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଉଠିକି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆଜି ଦିନଟି ଏଇରକମ କଟିଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଉ ଆମର ଗାଁର ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିବାରୁ ତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏରକମ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଆପଣ 2 ଜଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ନଣନ୍ଦ ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ତ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଗୁରୁ।